بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهدر قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذي الفاطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقر ولشيخنا ورب أرواحنا كهدي الدين بن كهدي الخير وللشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثالثة والثلاثون. الحكاية الثالثة والثلاثون. في الحلم والعفو مع العلم حكي أن الملك بهرمجور خرج يوما للصيد فظهر له حمار وحشي فأتبعه حتى خفي عن عسكره فظفر به فأمسكه ونزل عن فرسه يريد أن يذبحه فرأى رائيا أقبل من البرية وقال له يا راعي أمسك فرسي هذا حتى أذبح هذا الحمار. فأمسكه ثم تشاغل بذبح الحمار ولاحت منه حتى فاتته فرأى الرائي يقطع جوهرة في عدار فرسه فأعرض الملك عنه حتى أخذها وقال إن النظر إلى العيب من العيب. ثم ركب فرسه ولهق بعسكره وقال له الوزير أيها الملك السعيد أين جوهرة إداري فرسك؟ فتبسم الملك
ثم قال أخذها من لا يردها وأبصره من لا ينم عليه فمن رآها منكم مع عهد فلا يعارضه بشيء بسبب ذلك. الحكاية الرابعة والثلاثون di dalam kosong dulu. Hukiya annal malika Isra kana a'dal al-muluki qila inna rajulan ishtara daran min rajulin akhara fa wajada al-mushtari fiha kanzan famada ila al-ba'i wa akhbarahu bihi وقال البائع إنما بعتك دارا لا أعرف فيها كنزا فهو لك. قال المشتري لا بد أن تأخذه فإنه ليس داخلا فيما اشتريت. وطال الجدال بينهما فتحاكما إلى الملك كسرى فلما وقف بين يديه وذكر له أمر الكنز أدرك مليا ثم قال لهما هل معكما أولاد؟ وقال البائع إن لي ولدا ذكرا بالغا. قال المشتري إن لي بنتا بالغة. فقال كسرى لهما أمرتكما أن تزوجا الابن بالبنت ليكون بينهما صلة وقرابة وأنفقا ذلك الكنز في مصالحهما. ففعل ذلك امتثالا لأمر الملك. وقيل إنه ولى عاملا على بعض البلاد فأرسل له العامل زيادة على الخراج المعتاد في كل سنة. ولما بلغ ذلك كسرى أمر برد الزيادة إلى أصحابها وأمر بصلب ذلك العامل. وقال كل ملك أخذ من رعيته شيئا ظلما لا يفلح أبدا وترتفع البركة من أرضه ويكون وبالا عليه. ثم قال الملك بالملك والملك بالجند والجند بالمال والمال بإمارة البلاد وإمارة البلاد بالعدل بالرعية والسلام. وقال بعض الحكماء لما سئل أيما أفضل للملك الشجاعة أو العدل؟ وقال إذا عدل الملك لا يحتاج إلى الشجاعة والله المعين والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Al-Hikayatu Tsalitsatu wa Tsalatsuna, cerita yang ke-33, fil hilmi, tentang hilim. Ini hilim di atas sabar. Jadi ada sabar, ada hilim. Hilim orang yang memiliki kesabaran yang lebih. Jadi ada orang yang sabar, ada orang yang memiliki sifat hilim. Kalau hilim ini sangat sabar ini orang. Wal afwi ma'al ilmi, dan memaafkan berserta ada pengetahuan. Dia tahu ada orang salah, dimaafin. Jadi ada orang hilim, hilim sangat sabar. Yang kedua, ini cerita menceritakan tentang al-afwi ma'al ilmi, maafin kesalahan orang, dia tahu itu kesalahan. Hukian dihikayatkan annal malika Bahramjur, bahwasanya Raja Bahramjur kharaja yawman lis-saidi, satu hari dia keluar untuk berburu. Fazahara lahu himarun wahsyiyun, kelihatan nama dia itu satu keledai, seekor keledai yang liar. Jadi ada seorang raja namanya Bahramjur, dia keluar untuk berburu. Kemudian pas dia berburu, kelihatan nama dia, nampak oleh dia, kelihatan oleh dia seekor himar, seekor keledai yang liar. Fa'atba'ahu, diikuti nama dia, hatta khafiya an askarihi, sampai dia sendirian. Dia keluar dari bala tentaranya, dari pasukannya. Fazafara bihi, maka dia beruntung. Fa'amsakahu, ditangkap itu keledai yang tadi liar, ditangkap oleh raja yang bernama Raja Bahramjur. Wa nazala an farasihi, dia turun dari kudanya. Yuridu an yadbahahu, dia pengen menyembelihnya. Fara'a ra'iyan aqbala minal bariyati, maka ini Raja Bahramjur dia melihat ada seorang pengembala yang datang dari sebuah padang sahara. Faqala lahu, maka dia bilang kepada ini pengembala, ya ra'i amsik farasi hada, wahai pengembala, tolong pegangin kuda aku ini. Kudanya raja, kan cakep, juga ada permatanya, ada macam-macam tuh, pernak-perniknya tuh, disuruh pegangin nih pengembalanya. Hatta azbaha hadal himara, sampai saya menyembelih keledai ini. Fa'amsakahu, dipegangin tuh kuda daripada Raja Bahramjur. Thumma tasyaghala bidabhil himari, kemudian ini raja sibuk menyembelih seekor keledai tadi. Falahat minhu tafatatu, maka kelihatan oleh dia at-tafatatu, ada sesuatu hal yang bakal hilang nih. Lihat dia, ada sesuatu hal yang bakal hilang. Fara'ar ra'iya yaqta'u jawharatan fi 'idari farasihi, maka ini Raja Bahramjur melihat pengembala yang tadi disuruh jagain kudanya, malah dia ngambil, dia mutusin, dia motong permata yang ada pada tali pipi kudanya. Kan kalau kudanya kan cakep, ada apa itu? Ada permatanya. Disuruh jagain doang, nggak disuruh ngambil apa itu? Permatanya. Tahu-tahu nih raja ngelihat pengembala tadi, dia lagi ngambil tuh, lagi ngambil permata yang ada pada tali pipi yang ada di kudanya. Fa'aradal maliku anhu hatta akhadaha, pura-pura nggak ngeliat nih raja, padahal tahu itu, tahu ini orang lagi ngambil permatanya itu, dia pura-pura nggak ngeliat. Hatta akhadaha, sampai dia mengambilnya, pengembala sampai mengambil permata. Kalau kita kan udah maling, kita bilang, dia teriakin maling, dia enggak tuh. Dia ngeliat ada seorang pengembala yang disuruh nitipin, disuruh megangin, suruh pegangin, suruh jagain kudanya, malah dia melihat ini pengembala ngambil apa tadi? Ngambil permata. Dia pura-pura nggak lihat tuh, sampai ini pengembala mengambil permata tersebut. Waqala, dia bilang di hatinya, innan nazara ilal aibi minal aibi, melihat kekurangan orang termasuk kekurangan, melihat aib orang termasuk daripada aib tuh. Kita ngelihat ada orang berbuat satu perbuatan aib, kekurangan, celah, segala macam, kita lihat itu udah termasuk apa itu? Aib tuh. Ada orang nyolong, kita ngelihat, itu ngelihatnya sudah apa itu? Sudah aib tuh. Itu kata beliau demikian.
Innan nazar ilal aibi minal aibi. Melihat kepada aib orang lain termasuk daripada aib. Makanya tadi raja ini pura-pura tadi apa? Pura-pura enggak ngeh, pura-pura enggak tahu. Padahal dia ngelihat itu kekurangan si pengembala. Dia ngambil permata yang ada di tali pipi kudanya. Tsumma raqiba farasahu. Dikelar tuh. Pura-pura nggak tahu, diambil permatanya, langsung dia habis potong gitu keledai, disembeli, udah kelar, udah rapi, dinaik kudanya. Walahiqa bi askarihi, langsung dia nyusul pasukannya. Faqala lahul waziru, menterinya bilang kepada itu raja, ayyuhal malikus sa'idu, aina jawharatu idari farasika. Wahai raja yang berbahagia, yang beruntung, di mana permata yang ada di tali pipi kuda engkau? Kan hilang tuh, diapain tadi itu? Diambil oleh seorang pengembala. Fatabassamal maliku, senyum, dan raja nggak apa itu? Nggak marah. Kalau gitu udah marah, lagi raja, lagi sultan, dimarah. Tapi beliau ini tidak. Fatabassamal maliku, senyum nih raja ini. Diambil permatanya, senyum. Orang lucu banyak ya. Kalau kita pas-pasan, kita marah. Raja lucu banyak. Tsumma qala, kemudian dia bilang, akhadaha man la yarudduha, telah mengambil permata aku orang yang gak bakal balikin itu permata. Wa absarahu man la yanummu alaihi, dan telah melihatnya orang yang gak mau fitnahnya. Ya Allah subhanallah, ini kalimat nih. Telah mengambil permata aku orang yang gak bakal apa? Ngebalikin itu permata, dan telah melihat orang yang mengambilnya orang yang gak mau tidak mau memfitnahnya. Subhanallah. Jadi dia nggak mau ngelihat aib orang lain. Faman ra'aha minkum ma'ahadin fala yu'ariduhu bi syai'in bisabidzalika. Orang yang melihat permata tersebut maka jangan diapa-apain. Ya Allah subhanallah. Yang melihat nanti ada permata saya, ada orang lain yang megang, yang milikin, jangan diapain? Jangan diapa-apain. Ini pesan daripada Raja Bahram Jawr. Al-Hikayatur Rabi'atu wa Thalathuna, cerita yang ke-34, fi zuhdi wa sidqi wal adli. Kalau kita ada maling gak sabaran ya. Gebukin tonjok kita gebukin. Ini loh luar biasa, depan matanya ngambil barangnya, gak apa-apa itu. Terdapat sifat hilim namanya itu. Hilim, sangat sabar, kemudian maafin padahal dia tahu aib dapat daripada orang lain. Cerita yang ke-34, fi zuhdi wasidqi wal adli, tentang zuhud. Zuhud ini satu sifat, bukannya nggak punya dunia, nggak punya harta, bukan. Zuhud ini jangan salah arti. Zuhud ini orang yang punya harta tapi hartanya buat akhirat, disebut dengan apa itu? Zuhud tuh. Jadi bukannya nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya, itu miskin namanya. Orang nggak punya apa, itu miskin, kere, bukan zuhud. Zuhud nggak begitu. Zuhud tetap kaya, tetap punya motor, punya mobil, punya rumah, duitnya banyak, tapi semuanya buat apa? Buat akhirat tuh. Motor yang dia punya buat kebaikan, buat ke masjid, buat hadir pengajian. Mobil yang dia punya buat kebaikan, buat ke masjid, buat tempat-tempat kebaikan. Tuh demikian. Itu disebut dengan apa tuh? Dengan zuhud. Jadi antum jangan salah arti tuh. Jangan zuhud bajunya jelek, kemudian petinya jelek. Itu bukan zuhud, kita nggak punya. Nggak punya. Emang kismi. Emang kere itu orang. Jadi zuhud bukan demikian, jangan salah arti ya. Jangan lihat zuhud itu orang nggak punya apa-apaan. Ya hal ibadah nggak begitu. Karena ada cerita dua orang waliullah ini. Yang satu waliullah memang fakir, memang miskin. Yang satu waliullahnya kaya. Beliau yang kaya ini, waliullah yang kaya, kirim salam kepada murid waliullah yang miskin. Bilangin ke guru ente nggak ikhlas. Yang kaya ini bilang nih, salamin ke guru ente apa? Nggak ikhlas. Disampaikan tuh, tuan guru tadi dari tuan guru yang lain bilang,
yang kaya itu yang kayaknya luar biasa. Dia bilang, tuan guru nggak ikhlas. Dia bilang, benar saya nggak ikhlas. Kenapa demikian? Sendal saya kalau hadir ke masjid, ke mushola, kalau hilang hati saya gerutu. Tuh demikian tuh. Gara-gara nggak punya apa tuh? Nggak punya duit, itu waliullah itu lagi gitu. Itu bukan waliullah, itu kan kuali. Makanya duit dunia perlu. Jadi antum yang masih muda, yang masih segar, yang masih punya kemampuan usaha, jangan sampai nggak punya apa, nggak punya duit, jangan. Pengen rokok kita minta sama teman. Jadi gitu ya. Zuhud itu orang yang memang dia mampu, dia kaya, dia punya harta, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya motor bagus segala macam, tapi semua untuk apa? Untuk akhirat, disebut dengan zuhud. Kemudian wasidqi, jujur benar, paling penting nih. Wal adli, adil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, disebut dengan adil tuh. Peci taruh di sini, jangan taruh di sini peci, nggak boleh tuh. Itu bukan adil namanya itu zalim namanya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, disebut dengan adil. Hukiyah dihikayatkan annal malika Kisra kana a'dalal muluki, bahwasanya Raja Kisra adalah raja yang paling adil. Ada seorang raja namanya Raja Kisra, dia paling adil. Qila inna rajulan ishtara daran, ada sebuah cerita seorang laki-laki di zaman beliau ini membeli rumah min rajulin akhara, dari laki-laki yang lain. Ada orang beli rumah dari orang lain. Fawajadal mushtari fiha kanzan, kemudian si pembeli dia mendapatkan pas beli rumah ada peti simpenan kotak duit. Kemudian bagaimana? Famadha ilal bai'i wa akhbarahu bihi, dikasih tahu si penjual tadi, datang ke rumahnya, kemudian dikasih tahu bahwa yang dia beli rumahnya ada kotak peti duit. Faqalahul, ini jarang kejadian. Kita udah untung aja, ngontrak yang ninggalin pertama ada barang-barang gitu, alhamdulillah. Ini udah beli rumah ini, dalamnya ada apa tadi? Ada kotak duit. Langsung dia ke rumah orang yang jual, kasih tahu, tadi di rumah itu yang saya beli dari engkau ada kotak duitnya. Faqalahul bai'u, maka si penjual rumah dia bilang, innama bi'tuka daran la a'rifu fiha kanzan fahuwa laka, sesungguhnya saya menjual kepada engkau rumah, aku nggak mengetahui ada kotak peti duit, itu semua untuk engkau. Jarang-jarang lagi deh ya. Jarang-jarang lagi yang belinya jujur, yang jual juga apa? Jujur. Jarang-jarang kejadian. Biasanya kan enggak, ya sini balikin. Itu kita. Begitu lain. Kita bukan orang soleh. Jadi yang beli dia ngasih tahu yang punya rumah bahwa dia beli rumahnya ada kotak peti duitnya. Kemudian yang punya rumah bilang, itu udah buat engkau, kotak peti rumah, kotak peti daripada duit itu. Faqal mushtari, maka pembeli bilang, la budda an ta'khudahu, engkau mesti ngambil. Ya Allah, dua-duanya ngotot. Si pembeli ngotot balikin kotak peti daripada duitnya, si penjual ngotot apa? Ngasih itu kotak peti buat si pembeli. Jarang kejadian ya Allah. Dan begitu ada begitu bisa hujan es. Bisa hujan es begitu ada begitu. Jarang-jarang kita orang soleh semua. Faqal mushtari la budda an ta'khudahu, engkau mesti ngambil nih kotak peti duit ini. Fa innahu laisa dakhilan fi mashtaraitu, ini bukan daripada sesuatu yang masuk, sesuatu yang aku beli. Ini bukan kategorinya, bukan. Aku belinya rumahnya doang. Aku nggak nggak bisa milikin ini kotak duit ini. Fatal al-jidalu bainahuma, terjadi perdebatan yang lama di antara keduanya. Ya Allah, berdebat kayak gitu dong tuh. Waduh, hebat, berdebat buat kebaikan tuh. Masing-masing khawatir nanti, takut hal ini di hadapan siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tuh, orang kalau takut sama Allah begitu. Orang kalau udah takut sama Allah kayak begitu. Jadi bukan takut sama orang, takutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala kayak begitu. Sampai demikian. Si pembeli ngotot balikin kotak peti duitnya, si penjual dia bilang udah itu milik engkau tuh. Fatahakama ilal maliki Kisra. Akhirnya kedua ngelapor minta keadilan dari Raja Kisra. Gini doang nih, ya Allah. Kayak gitu doang sampai ke Raja, sampai ke Jokowi. Jarang-jarang orang gitu. Falamma waqafa baina yadayhi, pas sudah sampai di Raja Kisra, wa dzakara lahu amral kanzi, kemudian diceritain tuh urusan tentang kotak peti duit itu. Atraqa maliyahnya raja langsung nunduk. Nunduk. Raja bego banget. Enggak begitu enggak. Nunduk langsung ke Raja Kisra, ditunduk, dipikirin. Tsumma qala lahuma, kemudian raja bilang kepada keduanya, hal ma'akuma auladun, apakah kalian punya anak berdua? Tuh begitu ya. Kan tadi dibilang Raja Kisra itu raja yang paling adil. Kalian punya anak yang berdua? Faqala al-bai'u, penjual rumah bilang, inna li waladan dzakaran baligha. Ya, Tuan Raja, saya punya anak laki-laki yang udah baligh. Wa qala al-mushtari, maka si pemilik rumah bilang, inna li bintan balighatan. Saya punya anak perempuan yang udah balik, cocok deh. Si penjual punya anak laki yang udah gede, si pembeli punya anak perempuan yang udah gede. Faqala Kisra lahuma, Raja Kisra bilang, amartukuma an tuzawwijal ibna bil binti. Udah kawinin deh anak kamu berdua. Terus kawinin. Tujuannya apa? Liyakuna bainahuma silatun wa qarabatun, agar terjadi silaturahmi, juga terjadi kekerabatan. Wa anfiqa dzalikal kanza fi masalihima, kemudian kasihin tuh kotak peti duit tadi untuk keduanya. Subhanallah, disuruh kasihin kotak peti tadi yang isinya duit buat keduanya. Fa fa'ala dzalika imtithalan li amril maliki, dikerjain karena imtithalan, karena melaksanakan perintah daripada Raja Kisra. Ya Allah, subhanallah ya. Sampai begitu doang tuh keduanya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud tuh, zuhud, kemudian as-sidq, dia benar, kemudian adil. Waqila, kemudian diceritakan, innahu walla amilan ala ba'dil biladi. Ini Raja Kisra, dia mempercayakan seorang pekerjanya untuk mengambil pajak di beberapa negeri. Fa'arsala lahul amila, fa'arsala lahul amilu ziyadatan 'ala al-kharajil mu'tadi fi kulli sanatin. Maka ini si pekerja dari Raja Kisra tadi, dia malah ngambilin pajak melebihi dari kebiasaan setiap tahun. Pajak dinaikin, tapi bukan atas perintah daripada Raja Kisra tuh. Biasa pajaknya cuma setahun 1 juta, dinaikin jadi 2 juta. Ini kerjaan siapa itu? Pekerja daripada Raja Kisra. Falamma balagha dzalika Kisra, tatkala sampai hal ini kepada Raja Kisra, amara bi raddi ziyadati ila ashabiha, disuruh balikin tuh lebihnya kepada orang-orang yang diambil tadi pajak yang lebih tadi. Subhanallah. Wa amara bisul bidzalikal amil, diperintahin biar si pekerja ini langsung disalib, digantung, disalib langsung. Ya Allah, kayak begini ya hukumnya. Tegakkan bersama Raja Kisra tuh. Jadi suruh diambil, dibalikin itu lebih daripada pajak yang lebih daripada setiap tahunnya. Kemudian pekerja yang demikian modelnya disuruh disalib. Waqala, maka Raja Kisra ini bilang, kullu malikin akhadha min ra'iyatihi syai'an zulman, setiap raja yang mengambil dari rakyatnya sesuatu secara zalim, la yuflihu abadan, tidak akan beruntung selama-lamanya.
Ya Allah, jarang nih kita ya dapat begini ya. Setiap raja yang mengambil sesuatu daripada rakyatnya secara zalim tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena semua dikorupsiin semua. Korupsi. Allah. Wa tartafi'ul barakatu min ardihi, dan terangkat keberkahan dari tanah negerinya ya Allah. Jadi pertama, setiap raja, pemimpin, sultan, setiap seorang pejabat, jadi mau sultan, mau seorang raja, mau seorang pejabat, dia ngambil sesuatu secara zalim dari rakyatnya, pertama tidak akan beruntung selama-lamanya. Yang kedua, akan Allah angkat keberkahan dari tempat bumi dia berpijak. Yang ketiga, wa yakun wabalan alaih, dan itu akan menjadi bencana bala buat raja tersebut. Ya sekarang gitu ya, begitu ya. Korupsi di mana-mana, sampai bantuan dikorupsi, beras dikorupsi, beras bantuan apa? Beras bantuan, bansos ya, dikorupsi juga, numpuk sampai berbal-bal. Ya Allah, keangkat tuh. Yang pertama, keberuntungan, tidak akan beruntung selama-lamanya. Yang kedua, Allah angkat keberkahan. Yang ketiga, akan menjadi bencana, menjadi bencana bala buat negeri itu raja yang demikian modelnya. Tsumma qala, kemudian raja Kisra ini bilang, al-maliku bil mulki. Seorang raja dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya. Wal maliku bil jundi, seorang raja dengan tentaranya, dengan pasukannya. Wal jundu bil mali, dan seorang tentara dengan harta. Wal malu bi imaratil biladi, dan harta akan membuat makmur sebuah negeri. Wa imaratul biladi bil adli fir ra'iyati wassalami, dan makmur sebuah negeri dengan keadilan pada rakyatnya dan keselamatan. Jadi sebuah negeri itu bisa makmur, bisa selamat, sejahtera dengan sebab keadilan terhadap semua rakyatnya. Wa qala badul hukama'i lamma su'ila, dan ditanya sebagian al-hikmah, ini al-hikmah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, wa fi'lus shawab, kerjaannya benar, disebut hikmah tuh ya. Keretanya ayyuma afdalu lil maliki, yang mana yang paling utama bagi seorang raja? Asyaja'atu awil adlu, raja yang pemberani atau raja yang adil? Yang mana itu? Raja yang berani atau raja yang apa? Yang adil. Yang paling bagus yang mana? Faqala, maka ini ulama ahli hikmah dia bilang, idza adadal maliku la yahtaju ila syaja'ati, kalau seorang raja, sultan, pemimpin dia adil, maka dia nggak butuh kepada pemberanian, nggak perlu. Yang penting apa tadi itu? Adilnya tuh, adil buat semua. Wallahul mu'inu, Allah yang maha menolong. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika, wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya بديع السماوات والأرض، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.